ربیع الثانی کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی. ان کی زندگی، ان کا کردار کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی گزری ہے. وہ شخصیت ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہ جن کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں، جن کی ولایت کے اقرار ہر ایک کرتے. دیوبندی بھی ان کو مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، جماعت ہر ایک ان کو مانتے ہیں کہ واقعی وہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، کیونکہ ان کا کردار ہی ایسا تھا، ان کی ولایت ایسی تھی کہ ہر ایک ان کو مانتا تھا. 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوتا ہے. وہ زندگی گزار کے گئے. ان کی زندگی کے اندر، ان کی ولایت کے اندر ان کی ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہی کی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماں نے علمی سفر کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے بغداد کا سفر کروایا. مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا. راستے کے اندر چور ڈاکو ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور تلاشی لینے کے بعد جب ان سے کچھ نہیں نکلتا تو پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آپ کے پاس کچھ ہے، سفر پہ جا رہے ہو، ظاہر ہے کچھ تو ہوگا. کہنے لگے ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں. 40 دینار آج کے اعتبار سے 15 تولہ سونا بنتا ہے. کہا 40 دینار ماں نے کپڑوں کے اندر سلائی کیے ہیں کہ بیٹا زہد کے وقت ان کو نکال کے استعمال کرنا. تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ ان کو چھپا بھی تو سکتے تھے. کہا کیسے چھپاتا؟ ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، چاہے نقصان ہو، دنیاوی نقصان جتنا بھی ہو جائے برداشت کر لینا، لیکن جھوٹ بولنا نہیں ہے، آخرت کا نقصان برداشت نہیں ہوتا. جو دیندار لوگ ہوتے ہیں تو وہ آخرت کو سامنے رکھتے ہیں، دنیاوی نقصان کو سامنے نہیں رکھتے. دنیا کا نقصان کیا نقصان ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا. کہا اچھا یہ بات ہے. تو وہ جو سردار تھا، وہ جو ڈاکوں کا سردار تھا، وہ تو بڑا متاثر ہوا کہ تم ماں کی بات کا اتنی لاج رکھتا ہے. ہم رب جو رب پالنے والا ہے، جو پالنہار ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، ہم اس کی بات کی لاج نہیں رکھتے. تو وہ سارا کا سارا جو ڈاکوں کا قافلہ تھا، ساری جو جماعت تھی ڈاکوں کی، وہ ساری کی ساری توبہ طائب ہو کے اللہ کی طرف رجوع کر دیا، صرف ایک ان کی سچائی کی وجہ سے. ہم دیکھیں نا، ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں. پیچھے ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے اولاد کے اندر. ان کے بارے میں آتا ہے ویسے اللہ کے ولی نہیں بنے، ویسے اللہ نے اتنا بڑا مقام نہیں دیا. یہ الگ جا کے ایک جگہ عبادت کیا کرتے تھے تو اللہ کی عبادت کے اندر مصروف تھے. غیب سے آواز آئی کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی، میں تیرا رب بات کر رہا ہوں. تو نے عبادت کر 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 کے مجھے اتنا راضی کر دیا ہے، اگر اس کے بعد تو عبادت نہ کرے تو تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. عبادت نہ بھی کرے تو بھی تو جنتی ہے. تو نے عبادت اتنی کر دی ہے، اتنا تو نے مجھ کو راضی کر دیا ہے کہ اب تو عبادت نہ بھی کرے تو بھی تو جنتی ہے. تو یہ تو سمجھے کہ یہ شیطان ہے. کیا میں نبی سے آگے ہو چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ آپ نے عبادت آگے بڑھنا ہے. جب ان کو رخصت نہیں، ان کو نہیں کہا کہ نماز ہے کہ تو نماز نہ پڑھ، تو صدقہ اور خیرات نہ کر، تو روزے نہ رکھ، کچھ بھی نہ کر، تو جیسی بھی زندگی گزار تیری بخشش ہو چکی ہے، تو نے مجھے اتنا راضی کر دیا. کہنے لگے کہ خبیث تو شیطان ہے، تو اللہ رب العزت ایسی ندا نہیں کر سکتے، ایسی آواز نہیں کر سکتے کہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے. کیا میں نبی سے بھی آگے ہو چکا ہوں؟ شیطان نے دوسرا حملہ کیا. کہا واقعی شیخ عبد القادر جیلانی تو بڑا تیز ہے، تیرا علم بہت ہے، تو نے مجھے پہچان لیا، واقعی میں شیطان ہوں، تو نے اپنے علم کی وجہ سے مجھے پہچان لیا ہے، واقعی تو ولایت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ چکے. یہ تو اللہ والے تھے. کہا نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں پہنچا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کی ذات نے بچایا ہے. دوسرا اس شیطان نے کہا بڑے بڑے لوگوں کو میں نے گمراہ کیا ہے، ایسے دیندار لوگوں کو، نیک لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میرے پاس 70,000 جال ہیں جن کے اندر میں ان کو مبتلا کر کے گمراہ کرتا ہوں. خیر، میں بات کر رہا تھا کہ ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے تربیت کے اندر. آگے اولاد وقت کی ولی اللہ بنتی ہے تو اس کے پیچھے ماں باپ کی تربیت کا ہاتھ ہوتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ، علم کے لیے ماں بھیج رہی ہے، راستے کا سفر ہے، بڑے حالات ہے. بچپن کے اندر باپ کا انتقال ہو گیا. ماں یمنی تھی، باپ قریشی تھے. باپ کا انتقال ہوتا ہے، ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا وقت کا امام بن جائے، وقت کا عالم دین بن جائے. ہر قسم کی قربانی. اندازہ لگائیے، شوہر بھی سر پہ نہیں ہے، کوئی اور ہے بھی نہیں ہے، ذریعہ معاش کچھ نہیں، لیکن بچے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ماں تیار ہے کہ میرا بچہ دین کا داعی بن جائے، عالم دین بن جائے. تو خیر، بچے کو روانہ کرتی ہیں، علماء کی مجلسوں کے اندر بٹھاتی ہیں، تو ہر قسم کی قربانی کی اللہ کے سامنے رو رو کے مانگتی رہی. اللہ رب العزت نے ماں کی قربانی اور ماں کی تربیت کی وجہ سے ان کو وقت کا امام شافعی بنا دیا. اس طرح ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے. فاروق اور صالحہ نامی دو شخص تھے، آپس میں محبت کرتے تھے.
तरबियत पे बात कर रहा हूँ कि माँ बाप की जब तरबियत होती है तो अल्लाह औलाद उनको कैसी औलाद नसीब फरमाते हैं, अल्लाह कैसी औलाद देते हैं। कहा ये फारूक और सालिहा नामी दो आपस में मोहब्बत करते थे, इनकी शादी होगी। शादी होने के बाद चंद महीने गुजरे थे कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद का ऐलान हो चुका है। ये फारूक 30,000 दीनार अपनी बीवी के हवाले करके अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए जाते हैं। 30,000 दीनार आज के एतबार से जो कीमत है पाकिस्तानी पैसों के एतबार से 15 करोड़ रुपए बनती है। कहा कि इनकी हिफाजत करना। ये चले गए अल्लाह के रास्ते के अंदर, 1 साल इंतजार किया, 2 साल इंतजार किया, 2.5 साल के बाद कोई आके खबर देते कि आपके शोहर को मैंने गिरते हुए देखा है, यानी खबर दी, इशारा दिया कि वो शहीद हो चुके हैं, वो वापस नहीं आते। खैर ये इंतजार करते थे, चाहती तो शादी कर सकती थी, 30,000 दीनार पास थे, 15 करोड़ रुपए पास है, चाहती वो शादी भी कर सकती थी, चाहती वो दूसरी शादी करके, लेकिन अल्लाह ने इनको बेचा दिया जिसका नाम इन्होंने अब्दुर्रहमान रखा। 30 साल गुजर के 30 साल के बाद इनके शोहर वहां से वापस है और अल्लाह वाले थे, सीधे आए मस्जिद के अंदर, इमाम के पीछे नमाज पढ़ी तो इमाम नमाज के बाद वो एक बड़ी मजलिस कायम हुई और उसके अंदर बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। शेख अब्दुर्रहमान भी मौजूद थे जो उनके बेटे थे, इन्हें मालूम नहीं है। बड़ी इल्मी गुफ्तगू हुई और ये बड़े खुश हुए शेख अब्दुर्रहमान की गुफ्तगू सुन के। कितने उलमा की मजलिस के अंदर ऐसे फसीह और बलीग अंदाज के अंदर गुफ्तगू करना। खैर ये घर के जाके बीवी से मुलाकात की, भी बड़ी खुश। 30 साल के बाद गोया के मरा हुआ एक आदमी आ गया जिसका यकीन ही नहीं था। खैर बातें होती रही, बातों बातों में कहा वो 30,000 दिनार दिए थे वो कहाँ चले गए। कहा कि आते हुए मस्जिद में नमाज तो पढ़ी होगी, बीवी ने कहा जी पढ़ी। और उसके बाद उलमा बैठते हैं आपस में बहस करते हैं, कहा सुने तो होगी। कहा सबसे ज्यादा गुफ्तगू किसकी पसंद आई? कहा कि शेख अब्दुर्रहमान की। कहा कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इतना इल्म दे दें और इस तरह की गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जुबान पे जारी करें तो कितना खर्च करेंगे? कहा ये 30,000 नहीं, इसके दुगना भी खर्च करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कहा हूं कि मुझे इतना बड़ा इल्म अल्लाह दे देंगे। कहा वो आपका बेटा था, आप चले गए थे, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, मैंने उसका नाम अब्दुर्रहमान रखा, वो 30,000 दिनार मैंने सिर्फ इसकी तालीम पे खर्च किया। ये सवाल यहाँ उठता यह है कि क्या इल्म हासिल करने के लिए इतना बड़ा पैसा लगाना? क्या आज के मुसलमान उलमा पे इतना पैसा लगाते हैं अपने बच्चों के ऊपर? जो बच्चा मदरसा पढ़ता है, कुरान याद करता है, दीन का इल्म हासिल करता है, क्या हम उसको ऊपर इतने पैसे लगाते हैं? हाँ, डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगा लेंगे, रिश्वतें भी दे देंगे। क्या जो बच्चा मदरसे का तालिब इल्म है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, हम उसको ऊपर इतने पैसे खर्च करते हैं, इतने पैसे लगाते हैं? ये तो वही इंसान लगाएगा दीन की कदर होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस माँ की कुर्बानी के ऊपर उनको इतना बड़ी औलाद और ऐसी औलाद दी जो शेख अब्दुर्रहमान जो वक्त के ईमान बन गए। खैर बात कर रहा हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है, लेकिन उनकी वफात के बाद लोग 11वीं शरीफ मनाते हैं। अब इसकी हकीकत क्या है, शरीयत में इसकी कहाँ तक इजाज़त है? लोग दलील क्या बनाते हैं कि इसाले सवाब करना तो नाजायज़ तो नहीं है। इसाले सवाब कर तो सकते हैं भाई, इसाले सवाब की मनफी नफी नहीं है। क्या माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो इसाले सवाब नहीं करते? नहीं करते, हम भी उनके नाम पे इसाले सवाब करते हैं। याद रखें कि इसाले सवाब के नाम पे लोग बिदअत करते हैं। इसाले सवाब के नाम के ऊपर लोग गरीबों के माल को जमा करते हैं। माल जमा करके हम देखें ना, हमारे यहाँ भी जब फौतगी हो जाती है, माँ बाप में से अल्लाह न करे किसी, ज़ाहिर मरना तो है, इंतकाल हो जाता है, हम उनके ऊपर खर्चे इसाले सवाब करते हैं। बेहतरीन इसाले सवाब क्या है? किसी गरीब के साथ मदद करना। कितनी ऐसी बच्चियां, जैसे मैंने पहले कहा, कितनी ऐसी बच्चियां हैं गुर्बत की वजह से अपनी इज्जत को नीलाम करने पे वो तैयार बैठी हुई हैं। कितनी माएँ अपनी बच्चियों को गैरों के हवाले इस वजह से करते हैं कि घर के अंदर खाने को कुछ नहीं है, इज्जत नीलाम की जाती है। क्या कभी इन लोगों के बारे में सोचें, इनकी मदद करें? तो मेरे अजीज भाई और दोस्तों, ये इस किस्म का खाना लोग सवाल करते हैं कि घर के अंदर आ जाए तो उनसे ले लेना चाहिए, लेकिन इस किस्म के खाने का इस्तेमाल करना शरन ये ठीक नहीं है। एक शेख अब्दुल कादिर जिलानी गुजरे हैं, इसके अलावा और कोई बुजुर्ग नहीं गुजरे। कितने अल्लाह के वली गुजरे हैं, कितने दीनदार गुजरे हैं, कैसे सहाबा यहाँ से गुजरे, अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हुए, बड़े बड़े सहाबा जी जो कदर सहाबा दुनिया से रुखसत हुए, क्या उनकी वफात के दिन की जो पैसे और उनके ऊपर नजरें नहीं मानी जाती? मेरे अजीज भाइयों, अपने आप को बिदअत से बचाना चाहिए, अपने आप को बिदअत से बचाना चाहिए। अल्लाह हमें शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।